क्षुद्र गल्प भूमिका लेखक श्री तरुण कांति मिश्र। मु पाठ करुची शांतनु त्रिपाठी। लोकटी आखिरे सबुबले दी टोपा लुह ढल ढल हेउथाए। सते कि एई सांगे सांगे से कांदी पकाइबो, किंतु से कांदे नाही, हसे भी नाही। ओठ सारा लाळ भिजा जीभ थरटे बुलाई आनी एणिकी तेणिकी अनाए, जेमिति पचारिबाकु चाहे आउ टिके घांट तरकारी मिलिबो। निधि सेतेबेले होटेल सामना साइन बोर्ड रो सबुठारु उज्जवल बतीटी लिभेई सारी थाए। झरका बंद करि सारी सारा दिन बाजी बाजी क्लांत होई जाइतिबा टेप रेकर्डर टिकु आलमारी भितरे साइदी रखुथाए। से जेमिति अंदाज करि पारे ए नीरव प्रश्नटिकु। मालिकर गदी मोड़ा चौकी उपरे गोड़टी थोई देई आंठू कुंढाई कुंढाई पाटी करी कहे, आउ घांट तरकारी नाही, जहा अछि खाई पकाओ। लोकटी ता भात थाळीरु चाहि रही पेजुआ आखिरे, जेमिति घांट तरकारी नथिबा दोषरे से निजे भात थाळ पाखरे घोर अपराधी। से गुंडाए सुखिला भात पाटिकु निए, दांतहीन दुर्बल पाटिरे किछि समय पाकुळे नेई पुणी चाहे निधि आड़कू। एथर हुए तो से कहिबाकु चाहे भात बारी टाण अछि। निधि मुह बुलाई रास्ता को आखि पकाए। केबे केमिति असहिष्णु स्वर जहा कहिताए तार मर्म संध्या 7टारे रंधा होइतिबा भात राति 12टा बेलकु चाउल होई जाइतिबो। नरम गोटी गोटी भात खाइबाकु एते शौक जदि सळ सळ आसुन। बुढ़ाड़ी किंतु जानी जानी डेरी करी आसे। सबु गराख चली जिबा परे होटेल अधिकांश कर्मचारी काम सारी गला परे से आसे दुर्बल संतर्पित पाद पकेई पकेई। सेतेबेले एका निधि थाए। ए होटेल सबुठु पुरुणा परसाड़ी। आउ थाए भ्रमर जे राति सारा होटेल जोगे और पाहांता पहर उठी बासन कुसन माजी रखी 8टा सुधा विदा हो जाए। राति 2 पहर को गराख केही नथांती। बुढ़ाटी आसी बसी पड़े गोटिए कणरे। छाती भितरे रुंधी होई जाउथिबा श्वास कष्ट को चापी रखी से निश्वास छाड़े। कांधरु खसी पड़ुथिबा पुरुणा एंडी चादरटी को सजाड़िबाकु चेष्टा करे। आउ तापरे एणिकी तेणिकी चाहे, जेमिति से जानी पारु नाही एबे से केउठी आसी पहुंची जाइछि। से जेमिति बसी रहे गोटिए ठाणी रे, जे पर्यंत निधि थाळिए भात और गिलासे पानी आनी ता सामनारे न रखिछि। लोकटी तापरे खाइबाकु आरंभ करे नीरवरे। हांडी पोछापोछि भातरु गोड़ी बाहरे थरकु थर। बुढ़ाटीर धीर अन्यमनस्क पाटी हठात झुंटी पड़े। से ढोके पानी पी जखम हो जाइथिबा कलदांतटीकु साष्टाम कराए। बुढ़ाटी मन कले 2 घंटा आगरु आसी पारंता। नगद पैसा दे स्पेशल मांस झोल किंबा छेना मटर तरकारी खाई पारंता गरम गरम भात सांगरे, किंतु ताहा से करे नाही। आज भी से आसिला सेमिति डेरी रे। डाली तरकारी सरी जाइथिला। एते टिके घांट तरकारी करई रे को कणरे लागिथिला, आउ एते टिके भेंडी भजा। निधि गोटिए अधा अईठा लागिथिबा थाळी रे सेतिकी व्यंजन बाड़ी देई होटेल बंद करिबा कामरे लागिगला। मालिक भरत साहुर जदि स्पष्ट किछि निर्देश नथांता तेबे निधि एई बुढ़ाटी को धक्का मारी रास्ता को विदा कर दियंता। राति 11 ठारू 12:15 पर्यंत बिना गरखारे एमिति बसी रहंता नाही, खास यारी पाई। मालिकर किंतु खूब परिष्कार आदेश। भुवन चौधरी ता मिल खाई सारिबा परे दुकान बंद हेबो, आगरु नुहे। बाहरे पौष मासर शीत, कृष्ण पक्षर अजणा तिथि, शीत अंधार अदेखा आतताई को उद्देश्य करी कुकरटीए दूर रे कोठी भुकी उठुची मझिरे मझिरे। कळे बिड़ी धुआं छाड़ी भ्रमर फिस फिस करी कहिला निधि को, काली रातिरे सपन देखिली भुवन चौधरी मरी जाइछि। से साला मरिव नाही। विरक्ति थिला निधिर स्वर रे। केते बयस हेब चौधरी को? 85। से कथा कहिबा कष्ट। दुर्बल जीर्ण शीर्ण मणिषीटीर बयस 70 होई पारे, 100 भी होई पारे। तार प्राग ऐतिहासिक मुहटीरू अवश्य एमिति प्रमाण मिलुथिला जे एकदा से सुंदर थिला, सुश्री युवा पुरुषटी थिला। ताकु मु देखिछि मो पिला दिने। मालिक तरे कहिथिला निधि को होटेल ले भिड़ नथिबा समय रे। कहिथिला भारी चमत्कार गीत गाउथिला भुवन चौधरी। भारी बढ़िया ड्रामा भी करुथिला। तार एक्टिंग देखि तो शेष को जमुना ता प्रेम रे पड़ीगला। को जमुना? निधि पचारिला। जमुना भी देखिबाकु ढेर सुंदर। पतला डेंगा झियोटीए, बेसी गोरा अवश्य नुहे, किंतु भारी सुंदर तार मुहटी। जुआड़े जीव से बाटे लक्षे पद्मफुल फुटिजिव। सेई जमुना दिने रातिरे भुवन पाखकु आसी कहिला, तुमको न पाइले मु जीवन हारिदेवी। को जमुना? निधि पुणी पचारला।
ଭୁବନ ଚୌଧୁରୀ ଆଉ ଯମୁନା ଏକାଠି ରହିଥିଲେ ଜମା 2.5 ବର୍ଷ। ତାପରେ ତ ଆସିଗଲା ବଳିୟାର ସିଂ। ସେଇଠୁ ଆରମ୍ଭ ହେଲା ସବୁଯାକ ଅନର୍ଥ। କୋଉ ଯମୁନା? ଓହ, ତୁ ଗଲୁ ତୋ କାମ କରିବୁ। କୋଉ ଯମୁନା, କୋଉ ବଳିୟାର ସିଂ, ଏତେ କଥାରେ ତୋର କଣ ଅଛି? ମାଲିକଟି ଏମିତି ସବୁବେଳେ ପଇସା ଗଣୁଥିବ, ଚୋର ଧରିଲା ପରି ମଝି ମଝିରେ ଆସି କିଚେନ ଭିତରେ ଆଖି ପକାଉଥିବ। କୋଉ ଗରଖା ଏକ୍ସଟ୍ରା ଚଟଣିର ଦାମ ଦେଲା ନାହିଁ ନଜର ରଖିଥିବ। କିନ୍ତୁ ବେଳେ ବେଳେ ସେ ଅଲଗା ମଣିଷଟିଏ ପାଲଟି ଯାଏ। ନିରୋଳା ସମୟରେ ସେ ଆକାଶକୁ ଚାହିଁ ରହେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଲା ପରି, ଯେମିତି ଏଇ ପ୍ରଥମ ସେ ତା ମୁଣ୍ଡ ଉପରର ନୀଳ ସାମିଆନଟିକୁ ଦେଖିବାକୁ ପାଇଛି। ଆଗରୁ କେବେ ଦେଖି ନାହିଁ। କିଛି ହଜାଇ ଦେଲା ପରି ସେ ତାର ବୟସ୍କ ଶିଥିଳ ଗାଲରେ ହାତ ବୁଲେଇ ଆଣେ। ପୁଣି କେବେ କେମିତି ସୁନସାନ ହୋଟେଲ ଭିତରେ ସେ ଗୀତ ପଦେ ଗାଇ ଉଠେ, ଏ ବନ ଝରଣା ନାଚି ନାଚି ଯାଅନା। 3 ସୁନ୍ଦରୀ ମାର୍କା ବିଡି ଟାଣୁ ଟାଣୁ ଭ୍ରମର ଦେଖୁଥିଲା ବୁଢାକୁ। ଭାତ ଥାଳିରେ ଟିକେ ପାଣି ଓ ଟିକେ ଡାଲି ଗୋଳେଇ ଖାଦ୍ୟକୁ ଅଧିକ ଗ୍ରାସଯୋଗ୍ୟ କରୁଥିଲା ଭୁବନ ଚୌଧୁରୀ। ଲୁଣ ଦାନିରୁ କେତେ ପରିମାଣରେ ଲୁଣ ନେଲେ ଭାତ ଗଣ୍ଡାକ ସୁସ୍ୱାଦ ହେବ ତାହା ଠିକ ହିସାବ କରି ନ ପାରି ସେ ଅଡୁଆରେ ପଡି ଯାଉଥିଲା। ଏ ଥାଳିକ ଭାତ ଖାଉ ଖାଉ ଦେଖୁଛି ରାତି ପାଇଯିବ। ଧୂଆଁ ଛାଡୁ ଛାଡୁ ଭ୍ରମଣ କହିଲା। ଦୁହିଁଙ୍କ କଥାବାର୍ତ୍ତା ବୁଢା କାନରେ ପଡୁଥାଏ କି ନାହିଁ ତା ଠିକ କରି କହିବା କଷ୍ଟ। ତା ପାଣିଚିଆ ଆଖି, ସୁକୁଟା ମୁହଁରେ ଭାବାନ୍ତର ବୋଲି କିଛି ନଥିଲା। ଏ ବୁଢା ପାଖେ ବହୁତ ମାଲ ଅଛି, ବହୁ ସୁନା ରୂପା। କଣ କହିଲୁ? ନିଧି ଠିକ ଶୁଣି ପାରିଲା ନାହିଁ। ସବୁ ଗୁଡାକ ମେଡାଲ, ସୁନା ମେଡାଲ, ରୂପା ମେଡାଲ, ସବୁ ଆଲମିରାରେ ତାଲା ପକେଇ ରଖିଛି। ତୁ କେମିତି ଜାଣିଲୁ? ନିଧି ପଚାରିଲା। ମୁଁ ଜାଣିଛି, ମତେ ମାଲିକ କହିଛି। ତତେ ଖାଲି କହିଥିବ ଆଉ। ନା, ମତେ ଅବଶ୍ୟ କହିନି। ରାଜୁ ସାହୁ ଗୁଡିଆକୁ କହୁଥିଲା କାଲି ସଞ୍ଜରେ, ମୁଁ ଶୁଣିଛି। କାଲି ସଞ୍ଜରେ? ହଁ। ଆଉ କଣ କହୁଥିଲା? କହୁଥିଲା କଟକରେ ବୁଢାର 2ଟା ବଡ କୋଠା ଅଛି, କିନ୍ତୁ ସେଠି କେହି ରହନ୍ତି ନାହିଁ। ଭୂତ କୋଠି ହୋଇ ସେମିତି ପଡି ରହିଛି। ଆଚ୍ଛା, ହଁ। ଆଉ ତାର ଭାରିଜା ଗୋଟେ ଥିଲା, ତା ନା ଗଙ୍ଗା ନା କାବେରୀ ନା କଣ? ଧୁତ ଓଲୁ, ଗଙ୍ଗା ନୁହେଁ କି କାବେରୀ ନୁହେଁ, ଯମୁନା। ହଁ, ଯମୁନା। ମହା ସୁଲତାନୀ ମାଇକିନା ଥିଲା ସିଏ। ପ୍ରେମ କରି ବାହା ହେବାର 2 ବର୍ଷ ପରେ ସେ ଗୋଟେ ହାବିଲଦାର ସଙ୍ଗେ ଚମ୍ପଟ ମାରିଲା। ସେଇଠୁ ତ ଦିନେ ରାତିରେ ଭୁବନ ଚୌଧୁରୀ ତା ତଣ୍ଟରେ ଛୁରୀ ଚଲାଇ ଦେଲା। କା ତଣ୍ଟରେ? ତା ନିଜ ତଣ୍ଟରେ। କହିଲା, ଲଭ୍ ଯଦି ଲଭ୍ ନୁହେଁ ତେବେ ଆକ୍ଟିଂ ମଧ୍ୟ ଆକ୍ଟିଂ ନୁହେଁ। ତା ଅର୍ଥ? କ୍ରମେ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ବିଭ୍ରାନ୍ତିକର ଶୁଣା ଯାଉଥିଲା ଭ୍ରମରର କାହାଣୀଟି। ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଧରି ପୁରା କାହାଣୀ ଶୁଣିବା ପରେ ଯେଉଁ ସାରାଂଶଟି ରୂପ ହେଉଥିଲା ତାହା ଏହିପରି। ଭୁବନ ଚୌଧୁରୀ ଜୀବନ୍ତ ଅଭିନୟ ଦେଖି ଯମୁନା ମୋହିତ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ଦିନେ ଆସି କହିଥିଲା, ତମକୁ ନ ପାଇଲେ ମୁଁ ଜୀବନ ହାରିଦେବି। 17 ବର୍ଷ ବୟସର ଗୋଟିଏ ତରୁଣୀର ଆତ୍ମନିବେଦନ। ଏହି ଉତ୍ପ୍ଲାବିତ ଅନୁରାଗ ପାଖେ ବନ୍ଧା ପଡିଯାଇଥିଲା ଭୁବନ ଚୌଧୁରୀ। କିନ୍ତୁ ସେଇ ତୋଫାନୀ ପ୍ରେମ ଦୀର୍ଘାୟୁ ନଥିଲା। ଦିନେ ରାତି ଅଧରେ ହାବିଲଦାର ବଳିୟାର ସିଂ ସାଥିରେ ଯମୁନା ଚାଲି ଯାଇଥିଲା ଅନ୍ୟ କେଉଁ ସହରକୁ। ସେତିକି ବେଳେ ଷ୍ଟେଜ ଉପରେ ଠିଆ ହୋଇ ଭୁବନ ଚୌଧୁରୀ ନିଖୁଣ ଅଭିନୟ କରୁଥିଲା ସମ୍ରାଟ ଶାହଜାହାନ ଭୂମିକାରେ। ସ୍ୱର୍ଗୀୟ ପ୍ରେମର ଅମର ନାୟକ ଶାହଜାହାନ। ନାଟକ ପରେ ଘରକୁ ଫେରିଆସି ଭୁବନ ଦେଖିଥିଲା ତାର ଶୂନ୍ୟ ଘର, ତାର ଶୂନ୍ୟ ବିଛଣା। ଏଇ ମାତ୍ର ସଞ୍ଜ ବେଳେ ଯିଏ ତାକୁ ତନ୍ମୟ ଆଖିରେ ଚାହିଁ କହିଥିଲା, ମୁଁ ତୁମକୁ ବହୁତ ଭଲ ପାଏ, ଏବେ ସେ ନାହିଁ। ସବୁଯାକ ଶାଢୀ ଗହଣା ସହିତ ତାର ସବୁତକ ପ୍ରେମପ୍ଲାବିତ ଚିଠି ମଧ୍ୟ ସାଙ୍ଗରେ ନେଇଯାଇଛି। ପରଦିନ ସାରା ନୀରବ ଗମ୍ଭୀର ଥିଲା ରୋମାଣ୍ଟିକ ଅଭିନୟର ସମ୍ରାଟ ଭୁବନ ଚୌଧୁରୀ। ସ୍ପନ୍ଦନହୀନ, ଚେତନାହୀନ ଗୋଟିଏ ମୂର୍ତ୍ତି ପରି। ବନ୍ଦ କୋଠରୀ ଭିତରେ ପଦେ କାହାକୁ କଥା ନ କହି ସେ କାଟିଦିଏ ହୋଇଥିଲା ଦିନଟିଏ ରାତିଟିଏ। ତା ପରଦିନ ସକାଳେ ଗୋଟିଏ ନୂଆ ନାଟକର ରିହର୍ସାଲ ଆରମ୍ଭ କରିବା କଥା ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ସେ ଗଲା ନାହିଁ। ଅନେକ ବୁଝାସୁଝା କରି ଆଶ୍ୱାସନା ଓ ପ୍ରବୋଧ ଦେଇ ତାକୁ ରିହର୍ସାଲ ଠିଆ କରାଗଲା, କିନ୍ତୁ ନାଟକର ସଂଳାପ ତା ତୁଣ୍ଡରୁ ବାହାରିଲା ନାହିଁ। ମୁହଁଟି ଏବେ ତାର ଦିଶୁଥିଲା ଝଡି ବର୍ଷାର ଭାଙ୍ଗି ଯାଉଥିବା ପୋତାଶ୍ରୟ ପରି। ଆଖି ଦୁଇଟି ନିର୍ବାପିତ ବତୀଘର ପରି ନିସଙ୍ଗ, ଏକା ଏକା। ଚୁପଚାପ ଅନେକ ସମୟ ଧରି ସେ ବସି ରହିବା ପରେ ଫିସ୍ ଫିସ୍ କରି କହିଥିଲା, ମତେ ଆସେ ନାହିଁ, ମତେ ଅଭିନୟ କରି ଆସେ ନାହିଁ। ଲୋକଟା ବୋଧେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ତାପରି ଜଣେ ପୋଖତ ଅଭିନେତା କେମିତି ତାର ଅତି ନିକଟରେ ଘଟୁଥିବା ଗୋଟେ ମହାନାଟକକୁ ବୁଝିପାରିଲା ନାହିଁ, ମିଛ ସତ ପ୍ରଭେଦକୁ ଚିହ୍ନି ପାରିଲା ନାହିଁ। ଭାବିଥିଲା ଏଇ ବୋଧେ ତାର ଅଭିନେତା ଜୀବନର ଚରମ ବ୍ୟର୍ଥତା। ଆଲୋକିତ ରଙ୍ଗମଞ୍ଚ ଉପରେ ସେ ମହାନାୟକ ହୁଏତ, କିନ୍ତୁ ବାସ୍ତବ ପୃଥିବୀରେ ସେ ସାମାନ୍ୟ ଗୋଟିଏ ବିଦୂଷକ ମାତ୍ର। ଭୁବନ ଯାହା କହି ଶେଷରେ ଡ୍ରାମା ପାର୍ଟିରୁ ବିଦାୟ ନେଇଗଲା ତାହା କାହାରି ବୋଧଗମ୍ୟ ହେଲା ନାହିଁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ସେ ଖାଲି କହିଲା,
ପ୍ରେମ ଯଦି ପ୍ରେମ ନୁହେଁ ତେବେ ଅଭିନୟ ବି ଅଭିନୟ ନୁହେଁ। ତାର କେତେ ଦିନ ପରେ ପୁଲିସ ଭୁବନକୁ ବାନ୍ଧି ନେଇଥିଲା ତଣ୍ଟି କାଟି ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିବା ଅଭିଯୋଗରେ। ଅଦାଲତରେ ଠିଆ ହୋଇ ଭୁବନ ଚୌଧୁରୀ ଅପରାଧ ସ୍ୱୀକାର କରିନଥିଲା। ଜୋର ଦେଇ କହିଲା, ମୁଁ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରୁନଥିଲି, ଖାଲି ପରୀକ୍ଷା କରି ଦେଖୁଥିଲି ତଣ୍ଟିରେ ଛୁରୀ ଚଳେଇ ଦେଲେ କଷ୍ଟ ହୁଏ କି ନାହିଁ, ସେ କଷ୍ଟ ସହି ହୁଏ କି ନାହିଁ। ଆସାମୀ ତରଫରୁ ଓକିଲ କହିଲେ, ଭୁବନ ପାଗଳ ହୋଇଯାଇଛି। ସରକାରୀ ଓକିଲ କହିଲେ, ଲୋକଟି ଭାରି ଚାଲାକ, ତୁଚ୍ଛା ଅଭିନୟ କରୁଛି। ସବୁ କଥା ବିଚାର କରି ଅଦାଲତ ଆସାମୀକୁ 5 ବର୍ଷ ଜେଲ ଦଣ୍ଡ ଦେଲେ। ହୁକୁମ ଶୁଣି ଭୁବନ ଅନେକ ଆକୁଳ ନିବେଦନ କରିଥିଲା। ହାତ ଯୋଡ଼ି ମିନତି କରି କହିଥିଲା, ତାକୁ ଏ ଶାସ୍ତି ଦେବା ଠିକ ହେଲା ନାହିଁ। ଧର୍ମାବତାର ତାକୁ ଉଚିତ ନ୍ୟାୟ ଦିଅନ୍ତୁ, ତାକୁ ଫାଶୀ ହୁକୁମ ଦିଅନ୍ତୁ, ତାର ମୁଣ୍ଡ କାଟ ଆଦେଶ ଦିଅନ୍ତୁ। ତା କଥା କେହି ଶୁଣିଲେ ନାହିଁ। ତା ପରଠାରୁ ସେ ପୁରା ନିର୍ବାକ ହୋଇଗଲା। କାହାକୁ କିଛି କହେ ନାହିଁ, ହସ କିମ୍ବା କାନ୍ଦ ବି ଫୁଟେ ନାହିଁ ତା ମୁହଁରେ। ଯେମିତି ସେ ନିଦା ପଥରର ଗୋଟିଏ ମୂର୍ତ୍ତି। ଶସ୍ତା ଚୂନ ପଥରର ମୂର୍ତ୍ତି ପରି ଧୀରେ ଧୀରେ ତା ଅବୟବ ଓ ଆକୃତି ବିବର୍ଣ୍ଣ ହୋଇ ଆସୁଛି, ଜୀର୍ଣ୍ଣ ହୋଇ ଆସୁଛି। କେବେ କେମିତି ଲୋକଟି ତା ପାଣିଚିଆ ଆଖିରେ ମଣିଷ ମୁହଁକୁ ଚାହେଁ, ଭାବେ ଏ ମୁହଁଟିରେ ଯାହା ଦେଖୁଛି ତାହା ସତ କି ଅଭିନୟ। ସନ୍ଦିଗ୍ଧ ଦୁଇଟି ଆଖିରେ ତାର ପାଣି ଜକେଇ ଆସେ, କ୍ଳାନ୍ତିରେ, ବିଫଳତାରେ, ଦୁଃଖରେ। ନିଧି ଦେଖିଲା ବୁଢାଟି ଖାଇବା ବନ୍ଦ କରି ତା ଟେବୁଲ ତଳକୁ ଚାହୁଁଛି, ଟେବୁଲ ତଳ ଅନ୍ଧାର ଭିତରକୁ, ଆଉ ଅତି ଅସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବେ କହୁଛି, ହୁସ୍ ହୁସ୍, ଯା ଭାଗ ଏଠୁ। ନିଧି ପାଖକୁ ଗଲା, ପଚାରିଲା, କଣ ହେଲା? କିଛି ନ କହି ଭୁବନ ଆଙ୍ଗୁଠି ଦେଖାଇଲା ତା ଟେବୁଲ ତଳ ଅନ୍ଧାରକୁ। କଣ ହେଲା? କିଛି କହିଲା। ନିଧି ନଇଁ ପଡି ଟେବୁଲ ତଳଟା ଦେଖିଲା। କିଛି ଅନ୍ଧାରୁଆ ଯଦିଓ ସେ ଦେଖିଲା, ଟେବୁଲ ତଳଟା ଫାଙ୍କା, କୁଆଡୁ କିଛି ନାହିଁ। କାହିଁ କିଛି ନାହିଁ ତ, କହି ନିଧି ଚାଲିଗଲା ତା ବସିବା ଥାନକୁ। ହାତ ପତେଇ ଭ୍ରମର ଠାରୁ ଗୋଟେ ବିଡ଼ି ଓ ଚିରୁଡାଏ ନିଆଁ ପ୍ରାପ୍ତି ସ୍ୱୀକାର କଲା। ବୁଢାଟି ତାପରେ ଚଟପଟ ବଡ ବଡ ଗୁଣ୍ଡା କରି ଶୁଖିଲା ଭାତ ଖାଇ ଲାଗିଲା ପରମ ତୃପ୍ତିର ସହିତ, ଯେମିତି ଦିବ୍ୟଶାଳୀ ଅନ୍ନ ଭୋଜନ କରୁଛି। ସେଇ ଉପଲବ୍ଧିର ଶେଷ ପର୍ବରେ ସେ ଲୁଣ ଦାନିରୁ 2 ଚାମଚ ଲୁଣ ନେଇ ପାଟିରେ ପକାଇଦେଲା। ଖାଇବା ଶେଷ କରି ସେ ଉଠିଲା ତା ଚୌକିରୁ। ଦେହର ପୁରୁଣା ଚାଦରଟି ସଜାଡି ସେ ହୋଟେଲକୁ ବାହାରିଗଲା। ପଦେ କଥା କାହାକୁ ନ କହି, ଯେମିତି କେହି ଏଠି ନାହାନ୍ତି, ସାରା ପୃଥିବୀରେ କେହି ନାହାନ୍ତି, ସେ ଏକା, ସେ ସବୁ। ନିଧି ହଠାତ୍ ପ୍ରସନ୍ନ ହୋଇ ଉଠିଲା ଲୋକଟି ପ୍ରତି, ଏ ସଂସାରରେ ସବୁଠାରୁ ସଚ୍ଚା ଅଭିନେତାଟି ପ୍ରତି। ପ୍ରେମ ଅଭିନୟ କରି ପ୍ରତାରଣା କରି ଯାଇଥିବା ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ ଉପରେ ୟାଠାରୁ କି ବଡ଼ ପ୍ରତିଶୋଧ ନେଇ ପାରିଥାନ୍ତା ଅଭିନୟ ପ୍ରେମୀ ପୁରୁଷଟିଏ। ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିବାକୁ ଯାଇ ବିଫଳ ହୋଇଥିବା ଏ ମଣିଷଟି ଏବେ ଖାଲି ମୃତ୍ୟୁକୁ ନୁହେଁ, ଜୀବନକୁ ବି ଜୟ କରିସାରିଛି। ରାସ୍ତା ଅନ୍ଧାରରେ କ୍ରମଶଃ ଛପି ଯାଉଥିବା ସେହି କାୟାହୀନ ପୁରୁଷଟିକୁ ମୁଗ୍ଧ ଆଖିରେ କିଛି ସମୟ ନିଧି ଚାହିଁ ରହିଲା। ତାପରେ ସ୍ତବ୍ଧ ପାଠ କଲାପରି ଚାପା ସ୍ୱରରେ କହିଲା, ଶଳା, ବେଧୁଆ ଶଳା। ଭ୍ରମର ପାଟିରୁ ବିଡ଼ି ବାହାର କରି ଖୁବ୍ ଜୋରରେ ହସିବାକୁ ଲାଗିଲା। ଧନ୍ୟବାଦ।